Pertempuran yang melibatkan Rusia dan Ukraina semakin memanas setiap harinya. Bagaimana tidak, pasukan Rusia dengan sangat total ingin terus melakukan serangan untuk merebut wilayah musuhnya. Terbukti dalam video yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Rabu 22 Mei 2024. Tak peduli siang ataupun malam hari, kelompok militer Rusia tetap menjalankan aksinya. Seperti yang disebutkan dalam keterangan unggahan, para pejuang Rusia mengganggu sistem pertahanan pasukan Zelensky pada siang hari dengan menggunakan senjata kecil dan senjata penembak jitu di dalam parit. Dilanjutkan pada malam hari, serangan intens diluncurkan pasukan Putin. Personel Ukraina yang mengetahui itu segera melarikan diri meninggalkan rekan mereka yang terluka maupun yang sudah tewas. Tak sedikit pun dari mereka meletakkan senjata dan memilih menyerah di hadapan militer Rusia. Север 2-3 Кедр 3. Дай-ка я посмотрю. Аккуратненько я. Аккуратненько. Выход! Тихо, 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 тихо. Хорошо. Бывает и такое. Давай, ну ты работай. Здесь идут. Жду команды по рации. Работаем. Граната! Гранату кидай в воду! Граната! Пошел! Kehancuran pertahanan militer Ukraina semakin terlihat jelas di medan pertempuran. Pasalnya, kabar serangan terhadap personel dan kendaraan tempur milik Ukraina terus terdengar. Seperti yang baru-baru ini beredar di media sosial Telegram pada Rabu 22 Mei 2024. Dalam unggahan tersebut disebutkan Brigade Kedua 38 Rusia berhasil menghancurkan artileri pasukan Ukraina. Drone pengintai Rusia menemukan howitzer D-30 Ukraina yang sedang disamarkan di arah Kurakovsky. Mengetahui itu, awak berpengalaman dari senjata 2A36 Giachins B melakukan misinya. Setelah mendapatkan titik target, pasukan artileri segera melepaskan tembakannya, menyebabkan kehancuran pada kubu angkatan bersenjata Ukraina bersama krunya akibat tembakan yang efektif pada posisi pasukan Zelensky. Tidak diketahui pasti ada berapa korban jiwa yang berjatuhan atas insiden ini. Beredarnya video ini menuai beragam respon dari warganet. Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen saat puluhan pasukannya diterjunkan ke garis depan. Rekamannya diunggah di Telegram Kemenhan Rusia pada Selasa 21 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan pasukan terjun payung Missouri Rusia mengklaim sukses melumpuhkan tentara Ukraina di arah Donetsk. Setelah menemukan benteng angkatan bersenjata Ukraina di dekat pemukiman Atrivka dan Kurdiomovka, pasukan terjun payung memutuskan untuk mendapatkan pijakan di posisi mereka dan memulai serangan ketika kegelapan turun, jelas militer Rusia. Selama pengintaian tambahan, personel militer Rusia mengklaim berhasil mengungkap sistem pertahanan musuhnya dan senjata api utama, dan sepanjang hari menghancurkan para pasukan Ukraina menggunakan senjata kecil dan senjata penembak jitu. Saat malam tiba, para pejuang infanteri bersayap segera melancarkan serangan. Setelah meredam tembakan tentara Ukraina dengan serangan tepat dari peluncur granat, pasukan terjun payung memasuki posisi dan melakukan operasi pembersihan. Выход! Контакт! Работай! Контроль! Контроль! Народ палачу. На связи. Готовы работать. Жду команды по рации.
Работаем, работаем, работаем. Оружие на пол! Гони гранату, кидай в воду! Граната! Пошел! Давай, ты кошмар! Держу! Закол, давай! Правого угла! Да. Давай гранату им! Гранату! Гранату свою! Давай. Погнали. Давай, пошел. Право поворот зачистил! Есть. Стоп. С 11 по 17 мая вооруженными силами Российской Федерации нанесено 28 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены командные пункты, объекты военной аэродромной инфраструктуры, средства противовоздушной обороны, арсеналы, базы горючего вооруженных сил Украины, а также цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотных летательных аппаратов. Также поражались пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В течение недели подразделения группировки ВОС «Север» в результате активных действий освободили 12 населенных пунктов в Харьковской области. Борисовка, Бугроватка, Гатище, Глубокая, Красная, Лукьянцы, Мараховец, Огурцово, Олейниково, Плетневка, Пыльная, Стрелячья и продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 5 бригад Вооруженных сил Украины, 4 бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины в районах населенных пунктов Веселая, Волчанск, Деркачи, Нескучная, Красная и Липцы Харьковской области. Отражена 21 контратака штурмовых групп Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Глубокая, Тихая и Старица Харьковской области. За неделю на данном направлении потери противника составили до 1175 военнослужащих, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 13 боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе 6 боевых машин РСЗО «Вампир» чешского производства, 26 орудий полевой артиллерии, а также 5 боевых машин зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Стрела-10». Подразделения западной группировки войск продолжали занимать более выгодные рубежи и нанесли поражение формированием 18 бригад противника в районах населенных пунктов Артемовка, Макеевка Луганской Народной Республики, Кисловка, Синьковка Харьковской области, Ямполовка, Красный Лиман и Торская Донецкой Народной Республики. Отразили 37 контратак штурмовых групп 8 бригад Вооруженных сил Украины, а также 2 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Червоная Деброва, Новоегоровка, Стельмаховка, Невская Луганской Народной Республики, Берестовое, Кисловка и Ольшаны Харьковской области. Потери противника за неделю на данном направлении составили до 960 военнослужащих, 2 танка, 9 боевых бронированных машин, 24 автомобиля, 4 боевые машины реактивных систем залпового огня «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии, из которых 5 производства США. Кроме того, уничтожены 2 полевых склада боеприпасов. Подразделения южной группировки войск в ходе ведения активных боевых действий продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 6 штурмовых, 10 механизированных бригад и 7 бригад теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Антоновка, Георгиевка, Григоровка, Клещеевка, Курдюмовка, Поросковеевка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Отразили 9 контратак штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Раздоловка, Красная, Спорная и Часов Яр Донецкой Народной Республики. Противник за неделю на данном направлении потерял до 3725 военнослужащих, 8 танков, в том числе 5 «Леопард-2А1» производства ФРГ, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», 47 орудий полевой артиллерии, из которых 22 иностранного производства.
Также уничтожены 3 станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-АД», 2 станции контрбатарейной борьбы производства США и 16 полевых складов боеприпасов. Подразделения группировки войск «Центр» в результате успешных действий освободили населенный пункт Керамик Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение формированием 14 бригад Вооруженных сил Украины и Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Евгеновка, Карловка и Розовка Донецкой Народной Республики. Отразили 59 контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Архангельская, Семеновка, Очеретино, Соловьево, Новгородская, Уманская, Нетайлово и Бердычи Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении Вооруженные силы Украины потеряли до 2475 военнослужащих, 4 танка, в том числе 1 «Абрамс» производства США, 20 боевых бронированных машин, 27 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня производства Хорватии. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены 23 орудия полевой артиллерии, из которых 5 самоходных артиллерийских установок «Паладин» и 3 гаубицы М777 производства США. Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, а также нанесли поражение формированием 3 бригад Вооруженных сил Украины и 3 бригад теробороны в районах населенных пунктов Угледар, Великая Новоселка, Водяное, Владимировка Донецкой Народной Республики, Червоная и Дорожнянка Запорожской области. Отразили 2 контратаки штурмовых групп 123-й бригады теробороны и 21-й бригады Нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Старомайорская и Урожайная Донецкой Народной Республики. За неделю на данном направлении потери противника составили до 965 военнослужащих, танк, 9 боевых бронированных машин, 28 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и 2 боевые машины зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10». В ходе контрбатарейной борьбы поражены 20 орудий полевой артиллерии, из которых 4 польские самоходные артиллерийские установки «Краб» и 4 гаубицы М777 производства США. Подразделениями группировки войск «Днепр» в результате активных действий освобожден населенный пункт Работино Запорожской области, а также нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины, 35-й бригады морской пехоты, 3 бригад теробороны, а также 3 бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Вербовое, Нестерянка, Малая Токмачка Запорожской области, Никополь, Капуловка Днепропетровской области, Золотая Балка и Ивановка Херсонской области. За неделю противник потерял на данном направлении до 265 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 15 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня «Вампир» чешского производства, 35 орудий полевой артиллерии, в том числе 14 гаубиц М777 производства США, а также самоходную огневую установку зенитно-ракетного комплекса «Бук». Ракетными войсками, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами группировок войск за неделю уничтожены 4 вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены дивизион зенитных ракетных комплексов «Патриот» производства США на боевой позиции, склады боеприпасов горючего и авиационная техника на стоянках 5 военных аэродромов. Авиацией и средствами противовоздушной обороны за неделю сбито 6 самолетов МиГ-29 и 1 Су-27 Воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическая ракета «Атакамс» производства США и «Точка-Ву», 31 управляемая авиабомба «Хаммер» производства Франции, 15 противорадиационных ракет «Харм» производства США, 199 реактивных снарядов «Хаймерс», «Вампир», «Град» и «Ольха», а также 329 беспилотных летательных аппаратов. Только за последние сутки на территории Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края сбито 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Силами Черноморского флота за прошедшие сутки в акватории Черного моря уничтожено 25 украинских безэкипажных катеров. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 в зоне ответственности группировки войск «Север».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 601 самолет, 274 вертолета, 24 234 беспилотных летательных аппаратов, 522 зенитных ракетных комплекса, 16 058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 000 Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.